السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. اور ناظرین، آج ہمارے ساتھ کافی عرصے بعد موجود ہیں اپنی نام نہاد کرامات کے ساتھ عمل بابا. ہٹ 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 دفع ہو جا، دفع ہو جا، بات کرنے دے، دفع ہو جا. جی آپ نے مجھے خود بٹھایا ہے. بس کر دے. ہٹ ہٹ، تھلے 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 تھلے. بس ایک بات یاد رکھنا بچہ، بابا ہمیشہ سچ کہتا ہے. اچھا، بابے کے منہ سے سوئے ہوئے بھی کوئی بات نکلے تو وہ سچ ہوتی ہے. چلے بابا پہ سچ سچ بتائیں، اتنے عرصے سے کہاں غائب؟ بابا آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا. او زبردست. کس ملک میں گئے ہوئے تھے؟ بتا بچہ، تیرا بابا کس ملک میں گیا ہوا تھا؟ بابا جی ملک کا تو مجھے بابا جی پتا نہیں. اصل میں جنید بھائی، بابا جی پہ کوئی کلائنٹ پرچہ کٹا دینا تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ بابا جی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں. ہٹ 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 ہٹ، تھلے 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 تھلے. بابا جی پرچہ کیوں ہو گیا تھا؟ بس بیٹا، لالچی زمانہ ہو گیا ہے. بے شک. بابا نے تو صرف اللہ کے آگے دعا ہی کرنی ہوتی ہے. کیا کہنے؟ اگر کسی وقت دعا پوری نہ ہو، رد ہو جائے تو کلائنٹ بابے پہ پرچہ کرا دیتا ہے. بابا جی میری بات سنیں، جب آپ دعا کرنے کے اپنے کلائنٹ سے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں اور آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو کلائنٹ آپ پر پرچہ ہی کروائے گا نا. دعا تو بغیر پیسوں کے کرنی چاہیے. بالکل. بچہ، تو بغیر پیسوں کے شو کرتا ہے. کیا کہنے بابا، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. بغیر پیسوں کے بابا دعا کرے تو ساتھ بابا کیا باربی کیوں لگا لے. واہ بابا جی. چاندنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں. دعا نذرانوں سے ہوتی ہے، فاقوں سے نہیں. اور یہ نہ گلا تو ایک عورت نے بابے نے جتیاں نہ کٹیا سی. وہ بابے کو دم کرا ہوندی سی. بابا بڑے پیسے کھانا رہے ہوئے. اچھا، بابے نے اچانک کہا کہ بچہ تو میرے دلوں اتر گئی. یہ کہن دی دیر سی، انہیں جتی اتاری کہ بابے نے آستانے تو اتار لیا. بس انہیں کہا بابا جدوں تک تیری چمڑی نہیں اترے گی نا میرا غصہ نہیں اترے گا. تھلے 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 تھلے. گوگا جی، آپ یہ ہمیں کس بابے سے ملوانے لے آئے ہیں؟ بچہ، گستاخ کا انجام خود ہی برا ہو جاتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ ہے کون؟ جنید صاحب ہے آفتاب ہے تے شگفتہ میاں بیوی نے. پہلے یہ تو دسو کہ جو میاں کہڑا تے بیوی کہڑی؟ اے مسٹر گریس، میرا نام آفتاب ہے اور یہ میری بیگم ہے. ہاں، اے میرے محلے دے وچ رہندے نے. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ جہاں یہ گوگا رہتا ہے وہاں باقی اتنی جگہ بچ جاتی ہے کہ کوئی اور بھی رہ لے. بابا بابا تو ادھر کیا لینے آئے ہیں؟ دراصل مینوں پتہ چلیا جنید صاحب کہ تسی اج بابا جی نو دعوت دتی ہے تے میں انہاں نوں بھی لے آیا مشکل دے وچ نے ذرا. مشکل کیا ہے ان کی؟ یہ آفتاب کی مشکل تو نظر آتی ہے مگر شگفتہ کی کیا مشکل ہے. دراصل بابا جی، انہوں نے اپنے بھائیوں سے الگ نیا بزنس شروع کیا ہے تو میرے ان لاز والے ہم لوگوں سے بہت جیلس ہو گئے ہیں. لاپڑ جی کا گٹکو چنمن بولے، لاپڑ جی کا گٹکو پرجین کنارے، پرجین کنارے، پرجین کنارے. تھلے 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 تھلے. ہٹ جا، آفتاب کی فیکٹری سے پیچھے ہٹ جا. چلا جا، چلا جا. تھلی تھلی. بابا جی کیا نظر آیا آپ کو؟ چیل نظر آئی ہے جو آپ کے آفتاب کو اٹھانے آئی ہے. خدا کا نام ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اچھا بابا جی بتائیں نا جی کیا مسئلہ ہے ان کا؟ اصل میں بچہ، اس عورت کے جیٹھ نے، یہ آفتاب کے سب سے بڑے بھائی نے ان کے اوپر جادو کروا دیا ہے، ان کے کاروبار کی بندش کروا دی ہے. ایک حاسد جن ان کے کاروبار کے پیچھے لگ گیا ہے. چلا جا. بابا جی سارے ادھر آ جا رہے ہیں، رنگ روڑ ادھر. دیکھا دیکھا، میں کہتی تھی نا یہ آپ کے بڑے بھائی کا کام ہے. بھابی جی تسی فکر نہ کرو، آفتاب دا وڈا بھرا کڈا کہ وڈا ہوئے گا. بابا جی ہر مسئلے دا حل کر لیندے نے، بندش ہوئے جکڑ ہوئے سب کچھ توڑ دیندے نے. لاپڑ جی کا گٹکو چنمن بولے، لاپڑ جی کا گٹکو پرجین کنارے، پرجین کنارے، پرجین کنارے. چلا جا، چلا جا، چلا جا. نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا بتا اس کو. بابا جی فرما رہے ہیں کہ 2 عدد بکرے پہاڑی اور 2 کلو خالص
खालिस कश्मीरी ज़ाफ़रान लेकर आओ। लेकिन खालिस तुम्हें नहीं मिलेगी, पैसे लाओ, हम खुद ले लेंगे। देखिए किस तरह निकलवाते हैं ये पैसे। तो बच्चा और क्या करे बाबा, बाबे ने कोई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर नहीं खरीदे हुए। एक मिनट, अब साहब आपने कारोबार क्या शुरू किया है? फैक्ट्री किस चीज की लगाई है? सर मैंने कपड़े की फैक्ट्री लगाई है। जिस दिन से फैक्ट्री लगाई है काम उठा ही नहीं। कैसे उठे तुम्हारा काम? फैक्ट्री के गेट के पास दरख्त है? नहीं बाबा जी। इसीलिए उस कमबख्त आत्मा ने फैक्ट्री के गेट पे डायरेक्ट अटैक किया है। नहीं तो अगर दरख्त होता फिर उसने दरख्त पे डेरा डाल लेना था। बाबा जी प्लीज आप हमारी फैक्ट्री में भी चक्कर लगाएं और हमारे घर में भी चक्कर लगाएं। फैक्ट्री का चक्कर लगाएगा बाबा? घर का चक्कर क्यों लगाए बाबा? बाबा है तुम्हारा मामा, सौरा नहीं है। बेटा सोशल मीडिया ने हालात बदल दिए हैं। बाबा आपके घर में घुस रहा हो, हमसायों का बच्चा छत से पूरी वीडियो बना ले, एंट्री बाबे की दिखाए, आगे खतरनाक फिल्म के 2 सीन जोड़ दे। और मेरा तजर्बा ये कहता है कि पहली जुत्ती वजन दी देर हुंदी है, फिर कोई नहीं सुनता। इसीलिए कह रहा हूँ ज़ाफ़रान और बकरे के पैसे दे दो। लापड़ जी का गुटकू चलन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। बता बच्चा इनकी फैक्ट्री में क्या है? जिन्नात की पूरी पक्की ने आफताब को घेर रखा है। जन्नात दा भी फटे मुंह केड़ा काम कीता है? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਜੀ 2 ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ। एक मिनट यार, तुम बताओ तुम्हारा कमीशन इन लोगों की तरफ से है या उधर से? नहीं जनाब मेरे मल्लेदार जे, मैं तो बेलौस खिदमत कर रहा जी। इतनी भी बेलौस खिदमत नहीं कर रहे तुम। पिछली दफा भी तुमने 2 देसी मुर्ग मंगवाए थे और पता चला कि वो बाबा जी तक पहुंचे ही नहीं। की गल्लां पे कर रहे हो आफताब साहब? खून दे छिट्टे पैंदे सन तुहाडे ते? हाँ। हुण पैंदे ने? नहीं। हुण मैं सुटदा ही नहीं। मेरा मतलब है कि बाबा जी ने जिन्हां नूं कह के रुकावट कर दी है, वो कुकड़ बाबा जी तक मैं पहुंचाए ने। उन्हां नूं ठंड लगी सी, उन्होंने जखनी बना के पीती। लापड़ जी का गुटकू चलन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। मेरी बात सुने आफ्ताब साहब, ये मोटा है ना, ये बाबे से मिला हुआ है। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? बाबा जी प्लीज इस मसले का कोई हल निकालिए, नहीं तो मुझे अपने इन-लॉज में बहुत शर्मिंदगी होगी। मसलों के हल करवाने हैं तो दिल बड़ा करो। ओ भाभी जी बकरियां तो जाफरान दे पैसे। आफ्ताब दे दीजिए ना। शगुफ्ता पैसे गाड़ी में पड़े हुए हैं। ओ गड्डी भी बाबे नूं दे दियो। ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਗੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ? बाबा जी खुश हो गए तो गड्डियां बहुत। एक मिनट बाबा जी, मुझे बताएं आप जरा, करेंगे क्या आप? बाबे से बाबे का अमल पूछ के एंकरी छोड़ना चाहता है, बाबा बनना चाहता है। बाबे ऐसे नहीं बनते बच्चा, चिल्ले काटने पड़ते हैं, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। बाबा मसले हल कर देता है। बाबा जी आप मेरे मसले हल करें, इनकी फैक्ट्री चल जाए। मेरी नंद भी मुझे बहुत तंग करती है, उसकी जुबान बंदी करें। और मेरी छोटी बहन का कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। ओहो की करदे पे हो भाभी जी? कल्ला कल्ला काम कराओ, इस तरह कचर मचर बज जाएगा। फैक्ट्री की जुबान बंद हो जाएगी, नंद के कन्ने चो धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। जिन्नात के भी मुतालबात बढ़ रहे हैं, बात बकरों से गाय तक ना पहुंच जाए, सोच लो। जल्दी ना उठो तो गड्डी दे विचों बटुआ लेके आओ। अच्छा जी। बाजी ए सोने की अंगूठी ला के दियो, बाबा जी नूं कुछ ते आसरा होवे। ਕੁਛ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਮਰਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ICU 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ये लोगों का तरीका है वारदात है, जानबूझ के बखलाहट पैदा करते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। आफताब मुसीबत में है, आफताब के इर्द गिर्द घेरा तंग है, आफताब के इर्द गिर्द से जिन्नों को हटाना पड़ेगा। ये सारी फैमिली मुसीबत में है। बाबा जी हमारा कुछ करें, हमें मुसीबत से निकालें। बच्चा मर्द जज्बाती होता है, वो बात को समझता नहीं है, वो अपने जोर में रहता है। तुम बात को समझ जाओगी।
अपने ससुराल से दूर हो जाओ। इस आफताब के भाइयों का अपने घर में दाखिला बंद करो। बिल्कुल ठीक है। अपनी नंद के साथ फोन करना भी छोड़ दो। वो चुड़ैल है, वो तुम्हारा घर उजाड़ना चाहती है। हाय मैं मर गई। इसको मुसीबत में निकालना बड़ा मुश्किल है, मगर बाबा मेहनत करेगा। इस आफताब के गिर्द जिन्नों का घेरा तंग है, इसके इर्द गिर्द मनहूस चुड़ैलें फिर रही हैं। इस पे एक और मुसीबत आने वाली है। शगुफ्ता, 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 खाना खराब हो गया शगुफ्ता। क्या हुआ? ओए बाहरों मेरी कोई गड्डी ले गया जी। देखा, बाबे ने कहा था कि इस पे एक मुसीबत आने वाली है। एक मिनट, ये जरा दरवाजे सारे बंद करें। अभी गाड़ी भी बरामद होगी, अंगूठी भी उतरेगी और आपने जितने पैसे दिए वो भी निकलेंगे। दिया बाबा। मैं कहा था सहाफी अपनी सहाफत पे उतर आता है। बाबू जी तुसी नहीं चाहते कि खुशहाल जान? मैं ये नहीं चाहता कि तुम खुशहाल जाओ यहाँ से। और खुदा के लिए आफ्ताब साहब बात को समझने की कोशिश करें। ये इस तरह के जो ढोंगी पीर होते हैं, ये खुद चोरियां डकैतियां करवाते हैं आप लोगों को फंसाने के लिए। ये कत्ल तक करवा देते हैं ये लोग। अभी तो बाबा जी ने कहा था मुसीबत आने वाली और आ गई। ओ बच्चा, बाबे दियां लत्तां च ना लुक, बाबे दे लुकण वास्ते कोई जगह लभ। फिक्र न करो, बाबा जी लोके अमल करने लगे ने। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टरों ने कोई टीका लगा के मार दिया, जहर वाला टीका। जहर वाला टीका लगा के मार दिया। डॉक्टरों ने जहर वाला टीका क्यों लगाना है? इसलिए लगाना है जी कि इनको फी लाश पैसे मिलते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि हम कोरोना रिलेटेड जो अफवाहें माशरे में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं उनका जिक्र करें, मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जैसे हम बहुत ज़्यादा अक्सर मामलात में जब मास्क महंगे हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे हो गए, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, सैनिटाइज़र महंगा हो गया, तो हमने बार बार इस बात पे मरसिया खानी की थी अपनी कौम के मजमूई जो हमारी बेहिसी है उस पर। एक और हवाले से भी हमारी बड़ी बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल देखने में आ रही है, वो ये प्लाज्मा डोनेट करने की बजाय बेचना। हाँ जी। अंदाज़ा करो कि एक गरीब, चलो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है वो पैसे 4 लाख 5 लाख रुपया, उसकी तो समझ आती है। कितने मरीज हैं जो बेचारे 1000 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उससे अगर कोई ये तवक्को लगा के बैठ जाए कि ये अपना घर बार बेचेगा तो मैं इसको अपना प्लाज्मा दूंगा और उसकी जान बचाऊंगा, तो मेरा ख्याल है ये बेहिसी और बेशर्मी की इंतहा है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, अगर हुकूमत इस हवाले से इस बात पे भी गौर करे कि जिन लोगों ने सरकारी अस्पतालों से अपना इलाज करवाया है उनका पूरा डाटा जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास मौजूद है, हाँ जी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उन मरीजों को इस बात का पाबंद बनाए, सख्ती के साथ पाबंद बनाए कि 2 हफ्ते के बाद आप अपना प्लाज्मा देंगे। आपने सरकारी अस्पताल से इलाज भी करवाया हुआ है, बहुत अच्छी बात। ये बात भी कही जा सकती है। यानी किसी ना किसी तरीके से जिस तरह हुकूमतें एक्ट और रिएक्ट करती हैं, मेरा ख्याल तो हुकूमत वक्त को भी इस तरह का कोई स्टेप जो है वो लेना चाहिए। कौन बंदा जो है लाखों रुपए अफोर्ड कर सकता है प्लाज्मा के लिए? अच्छा, इस पे एक छोटी सी मैं भी बात कहना चाहता हूँ। जी जी, तुम जब भी ये ब्लू रंग का पैंट कोट पहनते हो तो बड़े पप्पू लगते हो। अरे जो दिल में बात हो वो करनी चाहिए। जो मेरी बात है वो सुनो और जो मुझे लकब दे रहा है वो सुनो। यानी कोई क्या कहे यार ये जो प्लाज्मा वाली तजवीज़ है किसकी है, पप्पू कह रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो यार, ये वो वाला पप्पू नहीं है, पप्पू यार तंगड़ का, ये वो वाला है। सर बात प्लाज्मे की हो रही है सर, मेरी प्लीज। बात सुनो। अब आते हैं जी हम माशरे में कोरोना से मुतालिका जो बेबुनियाद और लग़्व किस्म की अफवाहें पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हाँ जी। लेकिन अफवाहें हैं कि रूप बदल के सामने आ रही हैं। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਵਾਵਾਂ ਉਲਟਾਓ ਨਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਉਲਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਪੁਰੀਆ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲੇਗਾ ਹੀ नहीं। ऐसी अफवाहें। अभी ताजा तरीन अफवाह ये है, लोग कहते हैं कि जी हम अच्छे भले अपने मरीज को अस्पताल लेके हाँ गए जी। थे। पहला मेरा सवाल ये है कि अगर आपका मरीज अच्छा भला था तो आप अस्पताल लेके गए थे कि शालामार बाग लेके गए थे? आप तो अस्पताल लेके गए थे, क्यों लेके गए थे?
کچھ تھا تو لے کے گئے تھے نا پہلی بات, اچھا بھلا بندہ لے کے گئے تھے. اور اگلی بات کہ جی ڈاکٹروں نے کوئی ٹیکا لگا کے مار دیا, زہر والا ٹیکا. زہر والا ٹیکا لگا کے مار دیا. ڈاکٹروں نے زہر والا ٹیکا کیوں لگانا ہے؟ اس لیے لگانا ہے جی کہ ان کو فی لاش پیسے ملتے ہیں. 5 لاکھ روپیہ. 5 لاکھ بھی 10 لاکھ. جب 5 لاکھ لاش دا 10 دینے تو اگر ڈاکٹر نہ لائے ٹیکا اور 10 دن آپ کو اپنے ہسپتال میں رکھے تو اس کا تو بن جائے گا 15 لاکھ. اس نے ضرور 5 لاکھ کی لاش کیسا کاروباری ذہن پایا اس میں. نہیں, کس لیے اس نے لگایا؟ کہتے جی امریکہ ان کو دے رہا ہے. اچھا امریکہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات. آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لو کہ جی پاکستان سے لاشیں اکٹھی کر کے امریکہ بھیجی جا رہی ہیں. کیوں؟ وہ ریسرچ کر رہا ہے. کس بات پہ امریکہ ریسرچ کر رہا ہے؟ اور اگر امریکہ اتنی ہی ریسرچ کر رہا ہے تو امریکہ کے پاس تو اپنی 1.25 لاکھ لاش پڑی ہوئی ہے. استغفر اللہ. اب بات کرنے سے پہلے, افواہ پھیلانے سے پہلے سوچے تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا ایک اور افواہ ہے, یہ ساری افواہیں میں اپنی طرف سے نہیں, یہ آپ عام گلی محلوں میں ادھر ادھر بڑے سنجیدہ لوگ بھی اس کی دبے لفظوں میں سے ہی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انٹرنیشنل کانسپریسی تھیریز ہیں کہ کرونا جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ مین میڈ ہے, یہ ہے چائنا امریکہ, وہ تو چلو ایک لیول پہ جا کے ان کی سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی افواہیں نچلے لیول پہ پھیلائی جا رہی ہیں باقاعدہ, ان کی تو مجھے کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں لگتی. مثلا ایک بڑے پڑھے لکھے صاحب جو تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو ٹیسٹنگ لیبز ہیں وہ پیسے لے کے آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو قرار دے رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ میں غلطی کا احتمال ہونا تو ایک الگ بات ہے, لیکن ٹیسٹ کے پازیٹیو کرنے کے پیسے طلب, یعنی ٹیسٹ آپ کا پازیٹیو ہوگا تو آپ نے پازیٹیو ہونے پہ دبئی چلے جانا ہے. یعنی جن دنوں میں آپ کا ٹیسٹ جو ہے جان بوجھ کے خدا نخواستہ اگر نیگیٹو آئے تو یہ ہو جائے گا, پازیٹیو آئے تو یہ ہو جائے گا, تو یار یہ 10,000 روپے لے لو میرا ٹیسٹ پازیٹیو کر دو. ورنہ کہتے ہیں پازیٹیو کو نیگیٹو کرنے کے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس لیے پازیٹیو یا نیگیٹو کرنے سے لیب کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ جو جس شخص نے یہ آپ کو بات کہی تھی نا, اس کو صرف میری طرف سے اتنا کہنا, سونیا محنت کر حسد نہ کر. اچھا ایک اور افواہ وہ یہ ہے کہ یہ جو تابوت میں لاش بند کر کے دی جا رہی ہے یہ آپ کے مریض کی نہیں ہے, یہ کسی اور مریض کی ہے, شاپر میں کوئی اور پیک کی ہے, شاپر میں کچھ اور ہے. زندہ بچے تو چلو وٹا لیندے نے ہسپتال چ, مریاں لاشاں کیوں وٹانیاں نے؟ یار کتنے سنجیدہ موضوع پہ آپ کس قدر مطلب چھکے چوکے مار رہے ہیں. یہ جو کانسپریسی تھیری لوکل لیول پہ ہم نے خود ہی ڈیولپ کی ہوئی ہے نا, یہ ان کا گلا گما کرنا بہت ضروری ہے, اور ایک دوسرے کو فوری طور پہ شٹ اپ کال دینی چاہیے. بس کرو یار, بس کرو. اس پہ میں معافی چاہتا ہوں, اس پہ گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے نا. ابھی کسی نرس کا, اس نے نرس کے کپڑے اس بچی نے پہنے ہوئے تھے, میں نے خود ویڈیو دیکھا ہے. وہ اب نرس کی سارا اس کا لباس تھا اور وہ ماسک اس کے لگایا ہوا تھا, اور وہ بچی کہہ رہی ہے جی کہ میں نے خود دیکھا ہے, میں ہسپتال میں ڈیوٹی دے رہی ہوں, زہر کے ٹیکے لگا لگا کے مار رہی ہوں. اب دیکھو, آپ جب اس طرح کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو کوئی بندہ اس بات کو جج کرنے کی, اس بات کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس خاتون نے ماسک پہنا ہوا ہے وہ خاتون واقعی نرس ہے, فلاں ہاسپٹل میں کام کرتی ہے, وہ اپنا ماسک اتار کے بات کرنے کے لیے اپنا پورا تعارف کروانے کے بعد یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ ماسک پہن کے یا ماسک پہنے بغیر ہی یہ کہہ دیتا ہے جی میں انگلینڈ کے فلاں میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں فلاں جگہ پہ فلاں عہدیدار ہوں, جو مرضی کہتا پھرے. آپ گوگل نکال کے چیک کریں, اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا, اور نیٹ بھرا پڑا ہے اس طرح کے ایکسپرٹس کے ساتھ. جی تو پھر کریں نا کچھ اس پہ ایکشن. بالکل ہونا چاہیے. ایف آئی اے کا محکمہ جو ہے انہاں دا جنہاں نو دل کرے انہوں 5 منٹ چ پھڑ لیا, صحیح ہے, اس کو ٹریس کر لیتے ہیں. جس کا نہیں دل کرتا اس کو نہیں. اسی طرح ایک افواہ یہ بڑے مطلب وثوق کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے, اور یہ انٹرنیشنل ہے, یہ لوکل نہیں ہے, کہ جناب یہ جو کرونا شرونا ہے
یہ سارا ایک بہت بڑی ایک کانسپیریسی ہے. یہ اصل میں بزرگوں کی تعداد معاشرے سے کم کرنے کی ایک سازش ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو, جس نے بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگوں کو ختم کر دے. نالے بزرگ کیا رہے ہیں, وہ کون سا آپ کو برانڈڈ سوٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ بیچارے نکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کس لیے کسی نے پلان کرنا ہے کہ بزرگوں کو ختم کیا جائے؟ اللہ معاف کرے. اچھا, ایک اور وہ کہنا چاہیے, کوئی پروپیگنڈا تو نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز, لیکن وہ الزام سننے میں آ رہا ہے اور بہت زیادہ سننے میں آتا ہے. وہ یہ کہ ہم تو اپنے پیشنٹ کو کسی اور مرض کی وجہ سے, ہارٹ اٹیک کی وجہ سے لے کے گئے تھے, تو وہ انہوں نے کرونا کے کھاتے میں ڈال دیے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کرونا کے کھاتے میں ڈالنے سے ہاسپٹل کو کچھ نہیں ملتا, نہ حکومت وقت کو کچھ ملتا ہے, نہ ہاسپٹل کو کچھ ملتا ہے کہ تعداد میں اضافہ شو کیا جائے. ہوتا یہ ہے, بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے لے کے گئے ہوں, بار بار یہ ایکسپرٹس وضاحت کر رہے ہیں, لیکن اس پر اٹیک ہو گیا ہو اس کے بعد کرونا کا, جو کہ بہت آسان ہے پھر کرونا کے لیے حملہ آور ہونا اس بندے پہ جو پہلے سے ہی آدھا بیمار ہے بیچارہ یا آدھا مرا ہوا ہے, اس کے اوپر کرونا کا حملہ بہت آسان ہے. اس وجہ سے کسی اور مرض کے لیے لے کے گئے ہوں گے آپ ضرور, لیکن اس کی جو ڈیتھ ہے اگر کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے تو ہی کرونا اس کا پازیٹیو بعد از مرگ ہی صحیح آیا ہوگا, بلا وجہ نہیں آیا. بہرحال آپ کی ساری گفتگو کا جو ہے نا جی ایک لچوڑ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ چاہیے کوئی اس سوشل میڈیا کو کسی محکمے کے انڈر دیں یا اس پہ کسی محکمے کو مسلط کریں اور اس کا فوری طور پہ اس کو سینسر کرنا شروع کریں, اس کو چیک کرنا شروع کریں. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ان آبشاروں کی اونچائی تقریباً 61 میٹر ہے اور سائنسدانوں کے مطابق یہ تقریباً 12,000 سال پہلے وجود میں آئی. ایک آبشار یعنی فال ایک بڑی مشہور ہے نیاگرا سے. میں چند چیزیں اس کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بڑی دلچسپ اور بڑی حیرت انگیز ہیں. دلچسپ, واہ. یہ دنیا کی خوبصورت ترین فال سمجھی جاتی ہے اور بڑا مشہور یہ مقام ہے سیر کرنے کے لیے. کتنی کی خوبصورت ہوگی, کتنی کا ہے یار؟ تمہیں تو اپنے علاوہ کوئی اور خوبصورت ہی نہیں نہ لگتا. تمہاری تو گئی ہے ماتواج. تمہیں نہیں پتا, تمہیں نے دیکھی ہو نیاگرا فال, تینوں اکڑ آ جاوے. یہ امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پہ واحد نیاگرا میں گرتی ہے, اس لیے اسے نیاگرا فال کہتے ہیں. ان میں آبشاروں کا گوگا بھی کہہ سکتے ہیں, جس طرح گوگے کے اندر روئیوں کے دنوں میں خراک گر رہی ہوتی ہے. وہ یہی سوچ رہے ہیں یار, اگر اتنا پانی گرتا ہوگا تو سکنجمن کتنی بنتی ہوگی. اچھا جی, نیاگرا فال کو سن 1600 میں ایک فرانسیسی نے کینیڈا جاتے ہوئے دریافت کیا. ہاں, ان آبشاروں کی اونچائی تقریباً بار اس کو دریافت کیا تھا, وہ گاڑی میں سے گزر رہا تھا تو اس نے یکدم دیکھا کہ میری گاڑی پہ اوپر سے پانی پھینکا ہے. کہتے ہیں اس نے شیشہ اوپر کر کے گاڑی دی. یار وہی بات, یہ میرے سیریس سیگمنٹ کو فلاپ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن کے آگے کتنے لوگ اپنے چائے کے کوف لے کے بیٹھ چکے ہیں صرف یہ سننے کے لیے کہ نیاگرا فال بتا رہے ہیں جس کو لاکھوں روپیہ دے کے خرچ کر کے ہم دیکھنے جاتے ہیں. یہ تو بات یہاں صحیح ہے. کوئی راستہ نہیں بتاتا. جی اور گوگا جی, زیادہ اہم بات یہ ہے کہ لوگ دیکھ کے تو وہاں سے آ جاتے ہیں اس فال کو. صرف اس نے گوگے کو ساتھ ملانے کے لیے اس کو صاف بنا دیا اور وہ پکا ہو گیا. یار میں نے گوگا جی کہا ہے, اس کا پورا نام گوگا جی ہے. اس کو ویسے تو کوئی جی کہتا نہیں تھا, پھر اس نے نام کے ساتھ لگا دیا. اچھا جی, ہاں جی, اس کو اتنا بھی نہیں تھا کوئی کہتا. اچھا جی, میں نے کیا پھر گوگا جی کر لے. ہاں, گوگا جس کا نام گھر میں اکیلا ہی پھرتا ہے, جب یہ راشن کارڈ بناتا ہے نا تو کافی جی بتاتا ہے.
एवी जी एवी जी एवी जी एवी जी अच्छा जी, सख्त सर्दी में इनका कुछ हिस्सा चले जाते थे, उसका हाँ। भी इंजॉय कर आते थे, लेकिन 4 फरवरी 1912 में जी जी ये जो आरजी पुल बना हुआ था ना, ये टूट गया और 3 सियाह बेचारे हलाक हो गए, जिसके बाद जमी हुई बर्फ पे जाने के हवाले से पाबंदी लगा दी। अच्छा जी, 29 मार्च 1848 तारीख का वो सर्द दिन था कि जिस दिन आबशारों का पानी मुकम्मल तौर पर जम गया और पानी का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक गया। पानी का बहाव पूरी तरह रुकने का तारीख का ये वाहिद एक वाक़या है। कौन सी तारीख बताइए जीजी? 29 मार्च 1848। लिख के दे दूं फिर तुमको। नहीं पता चल गया, अब चल गया। वो जब सीरियस सेगमेंट करता है उसके आगे तो कोई नहीं बोलता। हाँ, बिल्कुल। ये वैसे मुझे हैरत हो रही है कि तुमने कहा मेरा सेगमेंट सीरियस है। यार, और मैं तुम्हें इसमें हरनाम सिंह के लतीफे सुना रहा हूँ, ऐसी ऐसी प्यारी बात आपको बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा, नियाग्रा फॉल के ऊपर सबसे पहले 1901 में जी। 63 साल एक खातून स्कूल टीचर थी। हाँ। उनका नाम था एनी एडिसन टेलर। जी वो एनी एडिसन टेलर साहबा जो थी ना जी, जी। वो ड्रम के जरिए गई थी अच्छा। और आबशारों को कामयाबी से पार कर गई। वाह रे वाह। जी जनाब। इसके बाद चंद लोगों ने ना जी मुतअद्दिद मौकों पे इसे पार करने की कोशिश की है और इस कोशिश में कुछ हलाकतें भी हुई हैं, जिसके बाद इसके ऊपर जाने पर सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने और इसको गैर कानूनी करार दे दिया है। अच्छा, नियाग्रा फॉल्स के बारे में साइंसदानों का ये कहना है कि हर साल इसमें 3 फुट और 2000 साल बाद नियाग्रा फॉल्स जो है ना जी, ये कटाव की वजह से सूख जाएगी या खत्म हो जाएगी, ये साइंसदान कहते हैं। लिहाजा अमेरिकी और कैनेडियन हुकूमतें अभी से परेशान होना शुरू हो गई हैं कि यार तो साडा चंगा बड़ा कारोबार बने हैं। इसके अलावा अमेरिकियों को जो टोटल पीने का पानी है उसका 20% हिस्सा जो है वो नियाग्रा फॉल से मिलता है। पीने के पानी का एक बड़ा सोर्स है अमेरिकियों के लिए। अब ये ना कह देना कि इस 20% हिस्से में 15% गोगा पीता है। हर बात में गोगा, हर बात में ये गोगा। तुम करते हो हर बात पे यार गोगा। मेरी तो उससे मोहब्बत है। मोहब्बत किस बात की है यार? वो तेरे वाल वेंदा भी नहीं डरता बेचारा। बता, मैं ये रहा था कि 2000 साल तक वो साइंसदान कहते हैं कि ये सूख सकती है, तो अभी से कनाडा अमेरिका टेंशन में हुआ है, सानू अगले साल का नहीं कोई फिक्र। अच्छा, नियाग्रा फॉल्स में गिरते हुए पानी का शोर इस कदर ज्यादा होता है कि अगर इसके ऊपर से 5 F-16 F-16 जिसे हम कहते हैं F-16 तैयारे, वो भी गुजर जाए तो आवाज सुनाई नहीं देती। इसका अपना इतना ज्यादा शोर है और इसमें लोगों की दिलचस्पी का ये आलम है कि नियाग्रा फॉल्स देखने वाले सालाना 2 करोड़ 80 लाख सयाह वहां का रुख करते हैं। जी, एक साल में 2 करोड़ 80 लाख बंदा वहां नियाग्रा फॉल देखने जाता है। और ये अमेरिका और जो कनाडा है, ये सिर्फ कोपन, जी उधर एक टिकट शिकट नहीं लगाई हुई है, कोपन से उधर हमें लेना को पड़ता है। मुझे पता नहीं है, गया तो है, मैं 3-4 रही हुई उधर। ये सिर्फ कोपन की मद में 3 अरब डॉलर से ज्यादा कमाता है ये अमेरिका और कनाडा। 3 अरब डॉलर से ज्यादा साल में। अच्छा, इसके साथ साथ 1881 से नियाग्रा फॉल्स से बिजली भी पैदा की जा रही है और ये कोई 2400 मेगावाट बिजली हासिल होती है इससे। हाँ जी, और इसका पानी जो नीचे गिरता है उसमें इस कदर शिद्दत होती है कि 10% मच्छियां मारी जांदियां ने बेचारे, और फिर उन्हां दी घर वाले बह के गल्लां करदे ने, पता नहीं खुदकुशी कीती या पिछों पानी ने धक्का मार छड्डिया। समझ नहीं आई, एडी जवान होई सी, मैं ते सोचन डई सां कोई चंगा मच्छा वेख के ते विआह कर। हुण सारा नियाग्रा दरिया गल्लां करन डया, पता नहीं इन्हां दी मच्छी ने क्यों खुदकुशी कीती। यार ये तुम सीरियस सेगमेंट कर रहे हो यार, ये सीरियस टॉपिक है मच्छियां दा, बेचारियां दा, जाके मच्छियां कोलों तो कोई पूछे। अच्छा जी, अमेरिका और कनाडा में नियाग्रा फॉल्स पर मुख्तलिफ कौमी दिनों पे जी ये या न्यू ईयर पे फायर वर्क होता है, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत फायर वर्क होता है और उसे देखने के लिए
पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। अच्छा, और ये सारी गुफ्तगू करने का मतलब ये है कि हमें भी होश पकड़नी चाहिए। आप ये अपना कश्मीर की तरफ चले जाएं या इधर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं या नरान कगान की तरफ, तो कई ऐसे खूबसूरत मकाम आते हैं, फॉल्स आती हैं, जहाँ पे अगर हम थोड़ा सा काम करें, उसकी थोड़ी सी अट्रैक्शन बढ़ाएं, वहाँ पे कोई बंदोबस्त कर लें पिकनिक मनाने का, तो हम भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन की हमें लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज याद माजी में ये आपको चंद ऐसी चीजें याद कराएगा जो आपको 25, 30, 40 साल पहले अक्सर नजर आती थी, मगर अब वो गायब होती जा रही। अच्छा जी। अब कोई अंदरून पिंड जो है ना, वहां पे कहीं कहीं नजर आती हैं ये चीजें, या को अपने लिए इस तरह का को बना रहा हो काम, तो वो अलहदा बात है। ये जो आप दुकानों से इधर से गुड़ लेके खरीद के किसी वक्त इस्तेमाल करते हैं, गुड़ में तो अब गुड़ का इस्तेमाल भी मुकता जा रहा है, याद माजी ही बनता जा रहा है, मगर अब भी कभी आपको जरूरत पड़ती है खाने में शक्कर की या गुड़ की, तो आपको ये शायद नहीं पता, या पहले जैसे बुजुर्गों ने ये देखा होगा कि ये गुड़ गांव में बनना भी एक बड़ा मंजर होता है। बिल्कुल। हाँ जी, बेलना लगाया, गर्मा गर्म गुड़ खाने का जो मजा था गोगा जी। असल में उसकी पहचान ये होती थी कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, कि जितनी लंबी उसकी तार बनती थी, उसको धार को तार कहते थे, तार बनती थी, उतनी अच्छी क्वालिटी का। कई लोग मेवा भी उसमें डाल देते थे, बहुत कुछ डलता था, बहुत कुछ देसी घ्यो। बड़े बड़े जुल्म किए ना वहाँ पे, बहुत बड़ा जुल्म ये भी किए, ये जो मुख्तलिफ अजला में गुड़ बनाने पर पाबंदी लगाई, बिल्कुल। काश्तकार रोते हैं बेचारे। हाँ जी, और वो बड़ा फायदा उसका होता था, शक्कर ये वो ब्राउन शुगर, अब तो और कोई निकल आई हुई है ना, पहले शक्कर को ही ब्राउन शुगर कहा जाता था, और वो इस्तेमाल होती थी, और वो काफी बीमारियों से बचते थे लोग। बिल्कुल। और ये गुड़ बनाने का जो मंजर है, ये हमने अपनी आंखों से बड़ी दफा देखा। क्या बात है। हाय 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 हाय, वो गरम गरम उसका खाना, और उसकी वो जो एक स्मेल इर्द गिर्द फैली होती थी, एक खुशबू सी, क्या बात है, क्या बात है, वो खत्म हो गया हुआ है। अच्छा, एक और चीज जो उधर गांव में ही हमने देखी हुई है, वो भी अब नजारा बहुत घट देखने को मिलता है, वरना पहले नहरों के किनारे पे या दरियाओं के किनारे पे वो पन चक्की भी नजर आती थी, उसको भी देखने के लिए बकायदा खास तौर पे शहर से गए हुए लोग देखते थे बकायदा, जो बांदती मदारी नहीं देखी, इस तरह पान चक्की भी देखा करते थे कि यार पान चक्की पानी से चल रही है और गंदम पीसी जा रही है। और उस पान चक्की का आटा जो होता था ना जी, वो जो आजकल हम ब्राउन आटा ढूंढते फिरते हैं ना, उस तरह का होता था, और इतना वो खालिस लगता था, इतना मैदा निकला होता था उसमें से, फिर उसके तो बासी रोटी भी उसके टेस्ट देती थी। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ तेल वाला कोल्लू हमने देखा। अरे वाह, ये सरसों का तेल जो है ना जी, खास तौर पे वो भी जो निकाल भी रहता है तो क्या खलोता रहता है, या बैठ के हैट पहन के हंसबेहाल कर रहा होता है, वो बेचारा घूम रहा होता है, बल्कि वो पूरा कोल्लू खिंच के घूम रहा होता है, उसको अक्सर काली एनके लगा देते थे कि इन्हें पता ही ना लगे मैं किधर जान दे, ਉੱਥੇ बेचारा घूमी ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਨਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ तो समझदा ਸੀ शायद मैं ससुराल आ गया, मगर फिर बेचारा ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। अच्छा अजीजी, सरसों का तेल निकलने के बाद जो फोक होती थी वो खल बन जाती थी, फिर वो डंगर और बच्चों को डालते थे। हाँ, वो जो फोक होता था उसको सरों की खल कहते थे, वो ये गायें भैंसें जो है ना जी, उसके चारे में डाल देते थे, और उसको बड़ा अच्छा समझा जाता था कि ये जानवरों के लिए बड़ा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाँ, दूध देने वाले जानवरों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, उस तेल जैसा भी जायका या खुशबू अब मिलती नहीं, क्या पता नहीं वो क्या तेल होता था, और उसके मेरा ख्याल है लगाने वाले जो लोग थे उनको बेचारों को फिर विगों की जरूरत नहीं थी। सही बात। और सिर्फ वो मालिश या सिर के लिए या जिस्म के लिए ही फायदेमंद नहीं था होता। मुझे याद है कि ये जो पकौड़े हम बाजार से खाते हैं, हर दुकानदार पकौड़ियों वाला वो उसी में तला करता, सरसों के तेल। हाँ जी, सरों के तेल में ही तला करते थे, ये घी ही ये वो तो नजर भी नहीं था आता। और मुझे ये भी कहना यहाँ पे पड़ेगा कि वो जो सरों के तेल में तले हुए पकौड़े होते थे ना, वो आज वाले पकौड़ों से बड़े सेहतमंद होते हैं। नहीं यकीन तो देख लें, ये उसी दौर के खाए हुए पकौड़ों की लालियां हैं। क्या बात। ये इधर लाहौर आके मार रहे हैं।
काने ते बेचारा पकौड़े ते रोटी बड़े आराम नाल खा ले। नाज़रीन, ये था आज का हस्ब-ए-हाल। चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि वक्त, दोस्त और रिश्ते बज़ाहिर लगता है मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन जब ये खो जाते हैं तो पता चलता है दुनिया की कीमती तरीन चीज़ यही थी। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।